ایک اقامے والا گفتگو کر رہا تھا اور جب شاہ محمود قریشی صاحب ان کو جواب دینے چاہتے ہیں دلائل کے ساتھ تو ہمت نہیں ہو رہی ان کو سننے کی. اسپیکر صاحب یہاں پہ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں, اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. آج جو گفتگو ہو رہی ہے اسپیکر صاحب میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حقائق یہ ہے کہ میرا ملک پاکستان ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں چلا گیا, لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تب قانون سازی ہونے دیں گے اگر ہمیں NRO پلس مل جائے. اسپیکر صاحب نہیں ملے گا, نہیں ملے گا اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب ذرا ان ترامیم کے اوپر آتے ہیں کہ انہوں نے کیا ترامیم پیش کیے. ترامیم پیش کرنے والے سارے کے سارے خود نیب زدہ, اور جناب اسپیکر ترمیم کیا لے کے آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے قانون سازی تب ہونے دیں گے کہ اگر آپ یہ ترامیم لے کے آئے کہ 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999 کی چوری کو آپ معاف کر دیں. اسپیکر صاحب شرم آنی چاہیے ان کو. دوسرا قانون لے کے آئے کہ آپ یہ ترمیم شامل کر دیں کہ جو ٹی کا سکینڈل چل رہا ہے اس وقت شہباز شریف کا, کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی, پاکستان سے پیسہ باہر لے کے گئے, اپنے مشتاق چینی والا منظور پاپڑ والا اپنے گھروں اپنے بیگمات کو وہ پیسے ادا کیے کہ اگر اس کو معاف کیا جائے. نہیں معاف کریں گے اسپیکر صاحب, نہیں معاف کریں گے. تیسرا قانون لے کے آئے کہ آپ اس کو بھی شامل کر دیں کہ دیو زرداری کا JIT کیس چل رہا ہے اسپیکر صاحب, وہ JIT کیس جو ان کا فیک اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے ان کو اگر اس میں سے استثناء مل جائے اسپیکر صاحب نہیں دیں گے. NRO پلس نہیں ملے گا, انشاءاللہ احتساب ہوگا. اسپیکر صاحب آگے ایک اور قانون لے کے آئے, بات کرتے ہیں کہ 1999 سے پہلے کے جو کیسز ہیں, مطلب رمضان شوگر مل کے کیسز چل رہے ہیں, ان کے باقی کیسز چل رہے ہیں, ان سب کو معاف کر دے, کاؤ پیو کو حلال کر دے. اس طرح نہیں چلے گا اسپیکر صاحب, یہ بھی نہیں مانا گیا. اسپیکر صاحب غصہ اور کس چیز پہ ہے؟ غصہ اس چیز پہ ہے کہ جو پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو وزارت ملی ہو کہ نہ ملی ہو, MPA MNA پارلیمانی سیکرٹری اگر اس نے بھی ملک کو لوٹا ہو تو اس کو بھی معاف کر دے. نہیں کریں گے اسپیکر صاحب, نہیں دیں گے ان کو NRO پلس. اسپیکر صاحب بدقسمتی دیکھیے, یہ تو چند حقائق میرے سامنے رکھے, بدقسمتی دیکھیے اسپیکر صاحب کہ میرے اور آپ کے ہمارے پیارے پاکستان کو ان کی نااہلی, ان کی لوٹ کا سوٹ, ان کی منی لانڈرنگ, ان کے ڈاکے نے گرے لسٹ میں لے کے آیا. آج ہم قانون سازی کر رہے ہیں کہ پاکستان گرے سے وائٹ لسٹ میں آ جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تب قانون سازی ہوگی جب ہم کو NRO مل جائے. اسپیکر صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں تحریک انصاف کے MNAs کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے NRO پلس کو مسترد کیا اور قانون سازی کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسپیکر صاحب اس کے بعد بات کی انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کلبھوشن کا ذکر کیا. اسپیکر صاحب ICJ میں جس کا بیان پاکستان کے خلاف چلا وہ شاہ محمود قریشی کا نہیں, وہ عمران خان کا نہیں, وہ نواز شریف کا بیان تھا جو انڈیا نے اپنے حق میں استعمال کیا. جناب اسپیکر دوسری بات, انہوں نے کلبھوشن کی بات کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رائمنڈ ڈیوس میرے پاکستان کے سڑکوں پہ میرے پاکستانیوں کو گولی مار کے شہید کیا, آپ نے NRO دیا, شاہ محمود کھڑا ہو گیا اور وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد ایک اور میں سوال کرتا ہوں, آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ آپ جب امریکہ جاتے تھے وہاں پہ آپ نہ صرف امریکہ کو یہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف مزید ڈرون حملے کرو, مزید خیبر پختونخوا اور جمشید اضلاع کے لوگوں کو مارو, ان سے آپ بات کرتے تھے, دو مور کے پرچی لے کے آپ آتے تھے. اسپیکر صاحب آج
फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के न सिर्फ कश्मीर का सफीर बना, न सिर्फ आलम इस्लाम का सफीर बना, बल्कि पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का तर्जुमान बना। स्पीकर साहब, इसके बाद करप्शन के हवाले से बात की। बदकिस्मती इससे क्या होगी स्पीकर साहब, बदकिस्मती इससे क्या होगी कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं एनआरओ प्लस के लिए, ये पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं जरदारी के करप्शन बचाने के लिए, ये पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इनके हवारियों के करप्शन का दिफा करने के लिए। स्पीकर साहब, कुछ भी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ नहीं देंगे। स्पीकर साहब, एक और बात, अगर इतने सच्चे थे, ख्वाजा आसिफ यहाँ पे आया, बयान दिया, मैं पूछना चाहता हूँ, फर्क दिखा देना चाहता हूँ आज के फॉरेन मिनिस्टर का, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर का। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर होते हुए न सिर्फ इकामा रखा था, बल्कि 2 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल करें। तनख्वाह भी लेते थे स्पीकर साहब, तनख्वाह भी लेते थे। आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जा रहा है। 50 साल बाद 1 साल के अंदर 2 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बात होती है, कश्मीर के ऊपर बात हुई। स्पीकर साहब, इसके बाद मैं स्पीकर साहब इसके बाद मैं आता हूं। इन्होंने बीआरटी की बात की, मनजबा की बात की। अगर हिम्मत होती तो फिर परवेज खटक का बयान भी सुन लेते। आप हमारे मंसूबे गिनते हो, हम आपकी करप्शन गिनते हैं। आप हमारे तरक्याती काम गिनते हो, हम आपके केसेस गिनते हैं। आप यहाँ पे आके कहते हैं कि शुगर चोर। अभी फरजंदे जरदारी यहाँ पे नहीं है, उसने भी शुगर चोर का नारा बुलंद किया। स्पीकर साहब, मैं आपको बताता हूं कि शुगर इंक्वायरी में इमरान खान का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में शाह महमूद का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में परवेज खटक का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में जरदारी का नाम है, शरीफ खानदान का नाम है। तो आप कह रहे हैं कि हम शुगर चोरों को एनआरओ दे देंगे, नहीं देंगे। स्पीकर साहब, 1 मिनट में मुख्तसर करें अपनी बात। स्पीकर साहब, इनका ये ख्याल है कि ये शोर मचाएंगे और हम इस पे बात नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी कौम को अपना बयानिया सामने रख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को हम अपना हकीकी, यहाँ पे हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं। स्पीकर साहब, क्या मसला है, कौम को बता दे, मीडिया को बता दे, लोगों को इनका असल चेहरा दिखा दे। चेहरा इनका क्या है कि एक कह रहे हैं हमने लूटा है, हमने चोरी की है, हमने डाका डाला है, लेकिन एक काम करे कि एनआरओ दे दे, चाहे मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाए, नहीं जाएगा। आज खामोशाजी हुई। पाकिस्तान के गैरतमंद एमएनएस ने जो अवाम का वोट दे के आए हैं, उन्होंने फेटअप के लिए कानून साजी में अपना किरदार अदा कर दिया और इनका असल चेहरा आज पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के सामने बेनकाब हो गया। मैं इसलिए कहूंगा, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं। अगर आप लोग इसी तरह शोर करते रहे तो इजलास जो है वो आगे नहीं चल सकेगा। कहानी खत्म होने पर स्पीकर साहब, मैं एक सवाल करता हूँ आखिर में, एक सवाल कि कराची में बारिशों की वजह से लोगों की मौत हो गई। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। 1 मिनट में इसके बाद जी स्पीकर साहब, 1 मिनट में बात अपनी खत्म करें। जी स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए तो कानून साजी में आपने शिरकत नहीं की। कराची के अंदर इस वक्त हमारे कराची के जरूरतमंद लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। मैं सलाम पेश करता हूं कराची के एमएनएस को कि वो आपका मुकाबला कर रहे हैं, कराची के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब कि कराची इस वक्त पानी में बह चुका है, कराची डूब चुका है पानी में। बहुत शुक्रिया। मैं स्पीकर साहब एक
स्पीकर साहब गुजारिश करूंगा कि आपने इनके चेयरमैन का, इनकी पार्टी का एक लफ्ज भी कराची के हवाले से सुना है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बहुत शुक्रिया जी, बहुत